गूंजिया पंजाब 15 सालां च सब तो घट करीब 7% हुई वोटिंग। वड्डा सवाल किसनूं फायदा किसनूं नुकसान। सख्त पैरे हेठ सुरक्षित वोटां दा फैसला। स्ट्रांग रूम्स च रखियां गईयां ईवीएम मशीनां। सिक्योरिटी पूरी टाइट। वोटिंग तो बाद सारियां धिरां ने कीते आपो अपनी जित दे दावे। चन्नी बोले लोकां ने सरकार दे कामां ते लगाई मोहर। भगवंत ने कहा लोकां च आम आदमी पार्टी नूं लैके उत्साह। तां सुखबीर बादल ते कैप्टन वल्लों भी सरकार बनाउण दे दावे। सीएम चरणजीत चन्नी ने अपनियां दोहां सीटां ते कीता जित दा दावा। केजरीवाल नूं कीता चैलेंज। बोले हुण लिख के देण कि मैं हार रिहां। कांग्रेस सांसद जसबीर डिंपा दा दिलचस्प बयान। बोले तीसरे नंबर ते रहणगे चोर अते ठग। कुछ दिन पहला इशारियां च हरीश चौधरी नूं कहा सी ठग। लुधियाना सेंट्रल च आमो सामने होए बीजेपी ते कांग्रेस वर्कर। जाली वोटां पाउण दे इल्जाम ते होया तणाव। दोहां धिरां विचाले पथराव तो बाद बीजेपी वर्करां ने कीती सड़क जाम। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं पंजाब च वोटां तो। पंजाब दे विच वोटिंग हो चुकी है, कल वोटां पै चुकियां ने, लेकिन इस बार सब तो घट वोटिंग हुई है पिछले 15 सालां दे विच। पंजाब च तकरीबन 70% वोटां पईयां ने। मुक्तसर साहिब ते मलेरकोटला च सब तो वध वोटिंग हुई है। 78% वोटिंग मुक्तसर ते मलेरकोटला च हुई है। हालांकि चोण कमिशन का फाइनल अंकड़ा आना बाकी है, लेकिन 6 बजे तक का अंकड़ा यानी कि जो समा अखीर ते सी 6 बजे तक वोटिंग अलाउड सी। उस तो बाद जो पोलिंग बूथां ते लोग लाइन च लगे सी या फिर पोलिंग बूथ के अंदर सन, सिर्फ उन्हां नूं वोट पाउण दी इजाजत हुंदी है। सिर्फ वो अंकड़ा आना अजे बाकी है, लेकिन 6 बजे तक का अंकड़ा तकरीबन 70% है ते 15 सालां च सब तो घट अंकड़ा है। पंजाब च करीब 70% वोटिंग हुई है। 15 साल च सब तो घट वोटिंग है। हालांकि अजे फाइनल अंकड़ा आना बाकी है, लेकिन 6 बजे तक का अंकड़ा है। मुक्तसर साहिब ते मलेरकोटला च 78% तो वध वोटिंग हुई है, सब तो वध। लेकिन मोहाली च सब तो घट 65% वोटां पईयां ने। फिलहाल ईवीएम मशीनां नूं स्ट्रांग रूम च रखिया गया है। 10 मार्च नूं नतीजे आउणगे। हुण तुहानूं दसदे हां कि हुण तक दे अंकड़े दे मुताबक किहड़े जिले दे विच किन्नी वोटिंग हुई है, किहड़े जिले च किन्नी वोटिंग हुई है, वो भी तुहानूं दसदे हां। हुणे स्क्रीन दे उत्ते अंकड़े आउणगे किहड़े जिले च किन्नी वोटिंग हुई है। 70% दे करीब पंजाब दे विच कुल वोटिंग हुई है। ते जे गल करिए जिलियां दी, मुक्तसर दे विच 78.47% वोटां पईयां ने, यानी कि सब तो ज्यादा मुक्तसर जिले दे विच वोटिंग हुई है। मलेरकोटला दे विच 78.14% वोटिंग हुई है। मानसा दे विच 77.21% वोटिंग हुई है। फजिलका च 76.59% वोटिंग हुई है। बठिंडा दे विच 76.71% वोटिंग हुई है। मालवा इलाके दे ने ये सारे जिले जिन्हां दे विच सब तो ज्यादा वोटिंग हुई है। ते ये भी वेखण नूं मिलिया है कि जेड़े पेंडू खेतर सन उत्थे ज्यादा वोटिंग रही है, उत्थे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज रही है। जेड़े शहरी हलके सी या शहरी खेतर सी उत्थे वोटिंग परसेंटेज घट रही है। तो सब तो ज्यादा मुक्तसर जिले दे विच वोटिंग हुई है 78.47%। दूसरे नंबर ते मलेरकोटला 78.14%। मानसा दे विच अक्सर वेख्या जांदा है कि मानसा च सब तो ज्यादा वोटिंग हुंदी है। मानसा जिलियां दे विच तीसरे नंबर ते है 77.21%। फजिलका च 76.59% ते बठिंडा दे विच 76.71%। लेकिन जे ओवरऑल दी गल करिए तो ओवरऑल जो वोटिंग परसेंटेज है वो तकरीबन 70% रही है, जो कि पिछले 15 सालां दे विच सब तो घट है। ते अगे गल करते हैं जिलियां दी। फरीदकोट जिले दे विच 75.86% वोटिंग हुई है। फिरोजपुर च 75.66, संगरूर च 75.27, बरनाला च 73.75 ते फतेहगढ़ साहिब दे विच 73.43% हुई है। ज्यादातर जो देखा गया है कि जो शहरी खेतर सन, शहरी हलके सन या जिथे अर्बन वोटर ज्यादा ने,
उस गिणती दे विच बाहर नहीं आए वोट करन दे लई, लेकिन पेंडू खेतरां दे विच ज्यादा वोटिंग इस वार वेखण नूं मिली है, अक्सर ही वेखण नूं मिलदी है। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ 71% ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 70.86, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 70.74, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ 70.62 ਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 70.48। ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਬਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੋਟਿੰਗ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਘੱਟ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 67.87% ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੋਗਾ 'ਚ 67.43, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 66.93, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 66.83, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 65.68% ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਓਵਰਆਲ ਵੋਟਿੰਗ ਤਕਰੀਬਨ 70% ਰਹੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਫਾਈਨਲ ਅੰਕੜਾ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੰਕੜਾ ਸਿਰਫ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਵੋਟਰ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਸੀ ਜਾਂ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਅਗਲੇ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 64.29% ਵੋਟਿੰਗ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 63.25, ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 62.41% ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 66.83, ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ 65.68। ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵੀ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਲਕੇ ਸਨ, ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹੌਟ ਸੀਟਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੌਟ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੌਟ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੌਟ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੌਟ ਸੀਟ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨਜੋਤ ਕੌਰ ਇੱਥੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 59% ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, 60 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਟੱਕਰ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ। ਮਜੀਠੀਆ ਆਪਣਾ ਹਲਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਵੋਟਿੰਗ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ ਉਹ 60% ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਮਜੀਠਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਜੱਦੀ ਹਲਕਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਨੀ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਲੜੇ ਨੇ। ਜੱਗਾ ਮਜੀਠੀਆ, ਲਾਲੀ ਮਜੀਠੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਸਨ। ਉੱਥੇ 70.20%, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਵੋਟਿੰਗ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 70.20%। ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 73.40% ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 71.90% ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਸੰਸਦ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਹੈ। ਕਾਦੀਆਂ 'ਚ 71.90% ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ ਨਵਤੇਜ ਚੀਮਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੀ ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸੀਟ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਤਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਸੀਟ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 71.98% ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੌਟ ਸੀਟਾਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜੋ ਹਲਕੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 'ਚ 70% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਿੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ 'ਚ ਘੱਟ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਹੌਟ ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਜੱਦੀ ਹਲਕਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੋਂ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਇਸੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ। 70% ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਮਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਦੌੜ ਹਲਕਾ, ਭਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਦੂਸਰੀ ਸੀਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ। ਭਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਫਸਵੀਂ ਟੱਕਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਰੜੀ ਟੱਕਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। 78.99% ਇੱਥੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੰਗੀ ਵੋਟਿੰਗ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਇਸ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਥੋਂ ਚੋਣ ਲੜੇ ਨੇ। ਦਲਬੀਰ ਗੋਲਡੀ ਇੱਥੇ
ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੰਦ ਗਰਗ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ। ਧੂਰੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 72% ਵੋਟਿੰਗ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੰਬੀ ਹਲਕਾ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 80 ਪਲੱਸ ਹੈ, 80.10%। ਲੰਬੀ ਹਲਕਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ 5 ਵਾਰ ਸੀਐਮ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਚੋਂ 5 ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 6ਵੀਂ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 80.10% ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਬੁਲ ਖੁਰਾਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਨ। ਕਾਫੀ ਫਸਵੀਂ ਟੱਕਰ ਇਸ ਸੀਟ ਤੇ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 80.10% ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਰਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੋਣ ਲੜੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਵੀ ਵੋਟਿੰਗ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 82% ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਫਸਵੀਂ ਟੱਕਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ। 82% ਵੋਟਿੰਗ ਇਸ ਹਲਕੇ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 77%, ਜਿੱਥੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਚੋਣ ਲੜੇ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਐਮ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ। 77% ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਤਮਨਗਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 61.10%, ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 74%, ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 67.20% ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਜੋ ਹਲਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ 'ਚ 82% ਵੋਟਿੰਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਫਾਈਨਲ ਅੰਕੜਾ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਅੰਕੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ 70% ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। 15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਘੱਟ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ 70% ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 77% ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ 15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ 'ਚ 78% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਿੰਗ, ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 65% ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੌਟ ਸੀਟ ਸੀ, ਵੱਡੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਸੀਟ ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਧੁਰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਲਖ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ, ਇਸ ਸੀਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਵੋਟਿੰਗ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 60% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। 59% ਇਸ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਘੱਟ ਵੋਟ ਫੀਸਦ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਵੋਟਿੰਗ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੋਂ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 82% ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 80.10% ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨੇ। 6ਵੀਂ ਵਾਰ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, 5 ਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, 6ਵੀਂ ਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜੇ ਨੇ। 5 ਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਭ ਤੋਂ ਉਮਰਦਰਾਜ਼ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। 94 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰੇ। ਕੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਹਲਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। 94 ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 6ਵੀਂ ਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਸੀ ਤੇ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ 'ਚ 80.10% ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਦੱਸਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੁਰਾਨਾ, ਅਬੁਲ ਖੁਰਾਨਾ ਇੱਥੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ। ਤਾਂ 70% ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਓਵਰਆਲ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 70% ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘੱਟ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ
15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ VOTING ਹੈ। तो पंजाब च घट वोटिंग हुई है, 70% वोटिंग हुई है। पिछली बार तकरीबन 70% वोटिंग सी, लेकिन इस बार दे जो आंकड़े ने वो पिछले 15 सालों च सब तो घट आंकड़ा है। घट वोटिंग का फायदा या फिर नुकसान किसनू हुंदा है, 10 मार्च नू नतीजा आएगा। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने चमकौर साहिब ते भदौड़ दोहां हलकियां तो जिथों चोण लड़ रहे सी, दोहां सीटां ते अपनी वड्डी जित दा दम भरिया है। ते नाल ही उन्होंने अरविंद केजरीवाल ते तंज भी कीता है कि हुण लिख के देण किस दी हार होएगी। ज़्यादातर अपने क्षेत्र चमकौर साहब में रहा हूँ या भदौड़ की खबर आती रही है। 2 क्षेत्र से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ जहाँ से मुझे कहा जा रहा था कि ये हार रहा है। मैं आपको ये अपने लिए, मेरे लिए खुशखबरी है, आपको भी खुशखबरी देना चाहता हूँ कि मैं दोनों क्षेत्रों से बड़े अच्छे मार्जिन से जीत रहा हूँ। बाकी पंजाब का अभी रिपोर्ट आएगी, चारों तरफ से पता चलेगा, सबसे बात करेंगे, फिर उसके बाद ही कुछ कह पाएंगे कितनी सीटें कौन जीत रहा है और कितनी बड़ी मेजॉरिटी से हम जीत रहे हैं या क्या स्थिति है। इसके बारे में अभी मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास पूरी फीडबैक नहीं है। हाँ, ये है कि अच्छा उत्साह देखने को। आश्वस्त नहीं आपकी सरकार? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आश्वस्त हूँ और मुझे यकीन है हमारी सरकार बनेगी, लेकिन मैं पॉलिटिशियनों की तरह ऐसे ही नहीं बोलना चाहता जब तक मुझे रिपोर्ट नहीं आ जाती। लेकिन सर, जो आपकी उन्होंने अपनी प्रेडिक्शन कर दी है। अरे विरोधी पार्टियां, ये केजरीवाल क्या है यार, इस तो पहले भी कह रहा था कि मैं बुरी तरह हार रहा हूँ दोनों क्षेत्र से। आज मैं आपको कॉन्फिडेंस से बता रहा हूँ, अब मेरे से लिख कर लो ना, मैं जीत रहा हूँ, अब वो लिख कर दे। ये झूठा आदमी है, पहले झूठी बातें बड़ी बड़ी करता है, झूठे आरोप लगाता है, बाद में खत्म हो जाते हैं इसके और मुकर जाता है, माफ़ी भी मांग लेता है। कल को मेरे से माफ़ी मांग लेगा। इसका कोई इसका मतलब इखलाक से गिरा हुआ बंदा यार। उधर अमृतसर उत्तरी तो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने चोण प्रबंधां नूं लैके सवाल खड़े कीते ने। उन्होंने कहा है कि वोटिंग वाले दिन बाहुबली कल्चर नजर आया है। उत्थे ही कुंवर विजय प्रताप ने यह भी दावा किया कि पंजाब दे विच हंग असैम्बली दी कोई संभावना नहीं। मिला जुला करके हम यही कहेंगे कि बहुत ही संतोषजनक है, लेकिन प्रशासन का और इलेक्शन कमीशन का अरेंजमेंट ठीक नहीं था। आप देखिए, ये जो इंक लगाते हैं ना, इंक भी ये लोग सही नहीं लगाए हैं और इंक लगने के बाद तुरंत ही कोई चाहे तो उसको मिटा सकता था और ये हर पोलिंग स्टेशन पर हुआ है और पूरे पंजाब में ऐसा हुआ है। इससे दोबारा मतदान करने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा देखिए, पुलिस का अरेंजमेंट भी पंजाब में ठीक नहीं था, अमृतसर में भी अच्छा नहीं था अरेंजमेंट, और जो बाहुबली कल्चर यूपी बिहार में आप देखते हैं वो हमें देखने को मिला पंजाब में और ख़ासकर बॉर्डर एरिया में। और अमृतसर की अगर हम बात करें तो यहाँ सिस्टम नहीं काम करता है, यहाँ पर लोगों ने अपने अपने हिसाब। तो ਅਸੀਂ लगातार जिक्र कर रहे हैं कि पंजाब दे विच वोटिंग परसेंटेज इस बार काफ़ी घट रही है, तकरीबन 70% वोटिंग हुई है। इसका किसनू फायदा है, किसनू नुकसान है, इस ते गल करन दे लई साडे नाल कांग्रेस तो कुलदीप वैद जुड़े ने। वैद जी, स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब ते। सारे श्रोतियां नू प्यार भरी सत श्री अकाल जी। जी वैद जी, किवें देख रहे हो? तकरीबन 70% वोटिंग हुई है, पिछले 15 सालां च सब तो घट वोटिंग हुई है। इसका फायदा या फिर इसका नुकसान किवें देखदे हो? देखो, सब तो पहला तो मैं अपने समूह पंजाबियों नू कहना चाहना कि पंजाब एक इहो जी स्टेट है, पंजाबी एक इहो जे साडी कम्युनिटी है जिहड़ी बहुत लर्नड है ते बहुत ही सियाणी कौम है। पर मैनू इस गल का थोड़ा जिहा अफसोस है कि वोटिंग परसेंटेज घटनी नहीं सी चाहिदी, सगों वधनी चाहिदी सी जी। इस वारी की होया कि अगे 2 पोलीटिकल पार्टियां कंटेस्ट करदियां हुंदियां सी, इस वारी तकरीबन 5 ਜਿਹੜੀਆਂ मेन पोलीटिकल पार्टियां
ਨੇ ਕੰਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਜੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਸੋ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਿਉਂ ਘਟੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਐਕਟਿਵ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੀ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮਾਯੂਸੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜੀ, ਤੇ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ VOTING ਅਗਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਬੀਬਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਘੱਟ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ VOTING ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਰਮਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਭਰਮਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਜੁੜੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਸੰਧਵਾ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ VOTING ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਕਰੀਬਨ 70% VOTING ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਘੱਟ VOTING ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਉਹ ਅੰਕੜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਫਿਕਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ 5-6 ਵਜੇ ਜੇ ਕੱਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਇਹ ਸੀਰੀਅਸ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਅੱਛੀ ਹੈਂਡਸਮ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੀ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੇ 70% ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ VOTING ਪਰਸੈਂਟੇਜ, ਘੱਟ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਜੇ ਫਾਈਨਲ ਅਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਪਲੋਡ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਘੱਟ VOTING ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਇਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੋਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਐਜ਼ ਅ ਹੋਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਘੱਟ VOTING ਪਰਸੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਿਗਾਰ ਵੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸੰਧਵਾ ਜੀ। ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿਹਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਈਆ ਵਾਲ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣੇ ਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਬੋਲੇ ਬੋਲੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਨਪਿੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਨੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ ਜੀ। ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜੋ ਸੰਗਤ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੋਏਗਾ। ਸੰਧਵਾ ਜੀ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੈਦ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚਲਦੇ ਤਾਂ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਨੇਤਰਤਵ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਟ ਮੈਂ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਿਮਿਕਸ ਖੇਡਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਾ ਲਿਓ। ਫਿਰ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੌਣ ਕਰਦਾ, ਭਜਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਅਫਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕਿਹੜਾ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਪੈਣਾ।
ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल महाराज मैं पंजाब के लोगों को कहना चाहना कि संधवा साहब ने अफ्रीका की गल की है। ये याद रखियो मेरे पंजाब वाले लोगों, इधर 10 मार्च नूं रिजल्ट आना है ते फिर पता चलेगा, पता लगेगा कि केजरीवाल किहो जे गिमिक्स के किहो जिहियां गेमां खेडदा। केजरीवाल एक मिनट केजरीवाल दी गिमिक्स ये आ भी ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਖੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਓ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁਣ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਮੈਨੂੰ ਜਲਸਿਆਂ 'ਚ ਮਿਲੇ, ਜਲਸਿਆਂ 'ਚ ਔਰ ਰੋ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਲਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਵੇਚਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੀ MLA ਮਰ ਗਿਆ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਚ ਪਿਆ ਬਿਨਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਬਿਨਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮੌਤ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰੋ, ਰੱਬ ਤੋਂ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ। ਸੁਣੋ ਰੱਬ ਤੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ MLA ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦੁਹਾਈਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਓ, ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੀ। ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵੀ ਮੌਤ ਬਿਨਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਵੀ ਮੌਤ। 4 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਲੈ ਲਓ ਜੀ। ਹਾਂ ਦਿਓ ਜਵਾਬ। ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ। ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਵੈਦ ਜੀ। ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ। ਆ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਸੰਦੀਪ ਸੂਦ ਬੈਠਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੋਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਵੈਦ ਜੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਕੋਈ ਤਾਂ ਗਏ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮੌਤ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕਰੋਨਾ ਵਾਰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜੀ, ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਾਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਸੰਸਕਾਰ ਹੀ ਕੀਤੇ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਗਏ? ਮੈਂ ਬਚਾਇਆ, ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿਹਨੇ ਚੱਕਿਆ। ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਦੇਖੋ ਸੰਧਵਾ ਜੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਮੁੱਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ VOTING ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। VOTING ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਇਸ ਵਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਕਰੀਬਨ 70% VOTING ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, ਇਸ ਤੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਨਤੀਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 70% VOTING ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਨ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਫੈਸਲਾ EVM 'ਚ ਕੈਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏਗਾ।